ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। करारविन्दे न पदारविन्दो मुखारविन्दे विनिवेशयनम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। बोली भागवत भगवान की। सज्जन मंडली, आपण माने श्रवण करुछंती श्रीमद् भागवत महापुराण को। आपण माने श्रवण करुछंती भरतंकर कथा को। भरत महाराज राज्य छाड़ी देइछंती, पत्नी छाड़ी देइछंती, संसार छाड़ी देइछंती। आसी गंडकी नदीर कूଳରେ परमात्मा को ध्यान करुछंती, परमात्मा को प्राप्त हवा पाए। ये संसार मोहमाया को त्याग करी पत्नी पिलामानंकर ममता को दूरे भरत महाराज आसी पहुंची जाइछंती। तपसाधन करिवे, परमात्मा को प्राप्त हुए, परमात्मा के सहित सानिध्य लाभ करिवे। काहेकि संसार ये संसार होचे कलुषित भरी भावी संसार मुक्त होई परमधा परमात्मा के सहित लीन हवा पाई भरत महाराज आसी पहुंची जाइछंती। ग्रीष्म ऋतु होइताय, अंटाई जल भरत महाराज छिड़ा होइछंती। स्नान करिवे, स्नान परे तपसाधन करिवे, तपसाधन तप पतित पावन को जगतनाथ को आराधना करिवे आउ परमात्मा के सहित मिलन हेबे, तपसाधन रत हेबे। दैव दौड़ी मनीष गाई जणिकी टाणी तेणिकी चाई। तेणु दैव केतेबेले काहाकू नहीं केमिति पकेइब कोउठी ताहा केवल से दैवଙ୍କ हातरे ही थाए। जो गंडकी नदी कूଳରେ छिड़ा होइछंती अंटाए पानी रे भरत महाराज, से नदी को ग्रीष्म प्रचंड ग्रीष्म होउची, गरम होउची, खरा प्रचंड खरा होउची। एक मृगुणी गर्भवती मृगुणी जलपान करिबा पाई से गंडकी नदी कूल को आसिला। आउ जलपान करुची, हठात सुनिला एक सिंहर गर्जन। एणे तेणे चाहिला मृगुणीटी। तेबे कोन मृग मु सिंहर हाबुड़ी पड़गली, सिंहर नजर बासीगली कि मु तो मरबी मरबी, मो पेटे भितर तो शावकटे भी मरीजिव। ए शावक को रक्षा करबा पाई, निजको रक्षा करबा पाई मृगुणी लंफ प्रदान कला। जल विद्युत को लंफ प्रदान करी पार हो जावा पाई जेतबेले चाहिछि, दुर्भाग्यवशत आसन प्रसवा थिबा मृगुणीटी सेठी तार गर्भपात हो जाइछि। आ असमय जेतबेले मृगुणी गर्भपात करिछि, ए मृगुणी आरपटेर नदीर आरपटे छटपट हो निजर जीवन त्याग कर देछि। आ गर्भपात होइतिबा से शावकटी जल मध्य भासी भासी जाउछि। ए कथा को देखुछंती भरत महाराज। कौन करिवे? एपटे परमात्मा को ध्यान करिवे ना परमात्मा को सृष्टि रे को जीव मृत्युवरण करुछि, तांको आखिर ताको उद्धार करिवे। जो माँ जो पिला को रक्षा करिबा पाई, सिंह कवल रक्षा करिबा पाई नदी को लंफ करी कूल को लंफ को प्रदान करी गर्भपात करिछि,
ଏ ଗର୍ଭପାତ ପରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଯେଉଁ ଶାବକ ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇ ଶାବକ ଆସନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡ଼ିଛି, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏ ଜୀବଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତେବେ ପାପ ମୋତେ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ନା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତପସାଧନା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର ମାଗନ୍ତି ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଉ ସଂସାରର ଉପକାର କରିବେ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭରତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଶିଶୁ ଶାବକଟି ମରିଯିବ, ମାଆକୁ ତ ହରେଇ ସାରିଲାଣି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ବିଚାର କରି ଧାଇଁଗଲେ ଭରତ ମହାରାଜ, ଆଉ ସେ ଭରତ ମହାରାଜ ସେ ମୃଗ ଶାବକଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ୟାର ତ ମା ମରିଗଲା, ବାପ ତ କିଏ ପଶୁମାନଙ୍କର ବାପ କେହି ଠିକ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆକୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରିବି, ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋର ଜୀବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଭରତ ମହାରାଜ ମୃଗ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ଠିକ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭରତ ମହାରାଜ ଯେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସିନା ମୁଁ ଦେବି, ସର୍ବପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବି, ଏ କଥା ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆରେ ତୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ? ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ତ ରକ୍ଷେ କିଏ? ଯାହାକୁ ପାରିବାକୁ ହରି ବସିଥିବେ ତାକୁ ସଂସାରରେ ରଖିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି? ଆଉ ଯାହାକୁ ମାରି ରଖିଲା ବାଲା ହରି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସଂସାରରେ ମାରିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେବ ତାହେଲେ ଅନାଥ ବା ବନବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ମୃତ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଭରତଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା, ବଞ୍ଚେଇବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପିତା ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଭରତ ମହାରାଜ, ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଜୀବର ରକ୍ଷକ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ଦୋଷ ଅଭିମାନ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଭରତ ସେ ମୃଗ ବାଳକକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭରତଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଶୋଇଲା, ଭରତ ତାକୁ କୋଳରେ ଶୁଆନ୍ତି, କଅଁଳିଆ ଦୁବଘାସଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଭରତ ମହାରାଜ ମୃଗ ଶାବକଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ସିନା ନିଜ ସଂସାର, ନିଜ ପତ୍ନୀ, ନିଜ ପିଲା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଆସିଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ମୃଗ ଶାବକଟିକୁ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ନିଜର ପିତା ହିସାବରେ, ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା। ଇଏ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନରେ ସ୍ଥିର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ଏ ଧ୍ୟାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୃଗ ଶାବକଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାରି କି? ମୃଗ ଶାବକ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା କି? ମୃଗ ଶାବକକୁ କିଏ ନେଇଗଲା କି? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ମୃଗ ଶାବକଟି, ଏ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୃଗ ଛୁଆ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ରଖିଲେ ଭରତ ମହାରାଜ। ଆଉ ମୃଗ ଶାବକଟି ବି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏ ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖିଲାରେ ଭରତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ସଂସାରରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଇ ବାପା, ସେଇ ମା, ସେଇ ଭାଇ, ସେଇ ଭଗ୍ନୀ, ସେଇ ସବୁ। ତେଣୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭରତ ମହାରାଜ ଏ ମୃଗ ଶାବକଟି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା। ଭଜନ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଭିତର ସଂସାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ମୃଗ ଶାବକ ଭରତଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଥିଲା। ମୃଗ ଶାବକଟି ଥିଲା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ। ଭରତ ଘର, ରାଜ୍ୟ, ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ଆଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମୃଗ ଶାବକ ମାୟାରେ ହିଁ ଫସିଗଲେ। ପରୋପକାର ଭାବନା ସାଧକ ପାଇଁ ବାଧକ ହୋଇଥାଏ। ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଆମେ କହୁଥାଉ ସତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ପାଇଁ ତା ବାଧକ ହୋଇଥାଏ। ପରୋପକାର କାଦୁଅରେ ଅଧିକ ବସ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ବସିବା ଦରକାର। ପରୋପକାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରୋପକାର କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ କପଟି ନ ହେଉ କି ଅତିଶୟ ସରଳ ନ ହେଉ, ମିତ୍ରକୁ କେବେ ଶତ୍ରୁ କର ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୃଗ ଶାବକ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲା। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବାସନା ଦୂର ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାସନାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସନାରେ ମନ ଫସିଯାଏ। ବିଷୟ ବାସନାରେ ମନ ଫସିଗଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭରତ ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ। ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ବଶରେ ନଥିଲା। ମନି ମନୁଷ୍ୟଣଂ କାରଣ ବନ୍ଦନ ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିର ବା ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମନର ବାସନାକୁ ନାଶ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ବାସନା ବେଗରେ ଜ୍ଞାନ ବହିଯାଏ। ଯିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ବିନା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତପସାଧନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏସବୁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ବଣକୁ ଯାଇକି ବଣ ମଧ୍ୟରେ ନିକାଞ୍ଚନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିବେ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ତମ ସଂସାର ଅଛି, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ତମ ବିଷୟ ବାସନା ଅଛି, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ତମର ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି, ତେବେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବାସନା ନାଶ ନହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠା ରହେ ନାହିଁ। ଭରତ ଚରିତ୍ର ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭରତଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ମୃଗ ଶାବକ ଠାରେ ଫସି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଭରତ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃଗ ଶାବକର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବା ସକାଳ ଧୂପ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଲଗେଇଲେ, ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନ ଭାବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମୃଗ ଶାବକକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେବାକୁ ହେଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛବିକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସାକାର ରୂପକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବା, ତପ କରୁଥିବା, ଆରେ ମାଳି ଗଡ଼ଉଥିବା, ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଥିବା, ସେପଟେ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସଂସାରିକ ଭାଷା, ସଂସାରିକ କାମନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ, ତେବେ ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଧିକ, ଆଉ ସେ ଜପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କେବେ ବି ମଣିଷ ଏଇଠି ହିଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ମୋହବନ୍ଧନରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅରଣ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତପସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଜର ରଖିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି।
तेणु भरत महाराज सबुदिने से मृग शरीर को बा मृग पशुटी को सबुदिने लालन पालन कर मन मध्य रही जिते यज्ञ करने को बसले यज्ञ आहुति देव कौन से मृग शावक को देखिले आउ मन मध्य केवल ईश्वर पार्टी सीना ईश्वर नाम रहा हेले मन मध्य रहा मृग शावक तेणु सचेष्टा कले भी भरत महाराज निजक स्थिर कर रखी पारना कि मन संयत होनी मन मध्य ईश्वर को भावना परिवर्ते मन मध्य मृग शावक भावना करुछन्ति जेते थरे तपसाधन रे बसंती भरत महाराज बारंबार उठिकी आसंती मृग शावक कुटीर रे देखंती मृग शावकटी अछि ना नाही आ मृग शावक को निज छाती रे चापी धरी निज पुत्र परी ताको स्नेह ममता दियंती आ मृग शावकटी भी सेमती जेतेबेले भरत महाराज तपसाधन रे बसंती मृग शावक सेतेबेले आसी देखे ताको आगे खेले ताको आगे नाचे किंतु जेतेबेले भरत महाराज ध्यानभक्त थांती देखि पारंती नहीं सेतेबेले मृग शावक ताको देहरे घसी हुए ताको सिंगरे आस्ते आस्ते ताको खुरारे ताको रांपिबा को लगे किंतु जेतेबेले परमात्मा को ध्यान करुवा व्यक्ति एकलयरे एक मुनरे परमात्मा सहित लीन होता है से बाह्य दृश्य किसी बाह्य जगत किसी दृश्यमान हुए किंतु आज भरत महाराज जो बाह्य दृश्य को उपभोग कर मन मध्य ये केवल कुड़ियार परिसीमा भितर से मृग शावकटे ही अच्छी हठात दिने भरत महाराज खाद्य अन्वेषण फल अन्वेषण जंगल मध्य को प्रवेश कर मृग शावक को छाड़ी किंतु देखिले फेरी आसी देखिले मृग शावकटी आउ नाही कुआडे चली जाइछि निजको धिकार कले भरत महाराज कौन कले कहीं मृग शावक मो साथी नहीं गली एकुटिया गली एबे मृग शावक गला कुआडे ताकू कौन कौन सी हिंस्र जंतु हत्या करी खाईदेला कि केते बड़ भूल मु नकली केते बड़ पाप मु नकली जो जीवकटा को मु पालन मृत्यु मुखर रक्षा करी छोटू बड़ कली कौड़िया घास दे ताको खाई पी आनंद रे मु ताको मो कोळे शुआइली मो छाती रे चापी धरला परे से मो मुह को जतले चाटू थाए कि सुंदर मनोहर मते लागू थाए आत्मतृप्ति लागू थाए आज से गला कुआड़े आउ कौन फेरब नहीं ताकू नेला किए सतरे कौन से फेरब नहीं ए कथा को विचार करी भरत महाराज निज कुड़िया ठारू अनेक दूर अतिक्रम कले खोजा लगे मृग शावकटी को सकाळ जाई संध्या हला पूर्व दिगरे चंद्रमार उदय हेले ए चंद्रमारे कलंकित स्थान जो अच्छी से को देखी भरत महाराज कहले हे चंद्रमा तुम्हें कौन मो मृग शावक को नहीं जाइछ कि तुम देहरे से चिन्हटा मो मृग शावक पर देखुछि मो मृग शावक बोधे फेरे दियो ता बिना मु बंची पारिबि नहीं वृक्ष मान को कहउछंती हे वृक्ष माने मो मृग शावक कुआडे गला देखिछ कि एमरी जाउथिबा बेले देखले भूमि पर मृग शावकर पाद चिन्ह गुड़ाक पड़ी आ पृथ्वी माता को धरणी माता करे धन्य तुम्हें पृथ्वी माता मो मृग शावक को एते दिन पर्यंत मो पाखरे रखी थी छोटू बड़ कली लालन पालन करी स्नेह ममता देली मो छाती रे चापी रखी ताको मो बोखो देली सी भी मते अनुरूप भाव में मते स्नेह ममता देला हेले मो पाखरे से किछि चिन्ह रखी गला नहीं आज तू एते भल तो प्रति दया अच्छी तार तो पाद चिन्ह गुड़ाक तू धरी रखीचु केते सतरे शक्तिमान तू
ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭରତ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଭୁଲିଗଲାଣି, ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଖରେ ତପ ସାଧନ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ଲୟ କରିବା ବି ଭୁଲିଗଲାଣି। ଭରତ ମହାରାଜ ଅରଣ୍ୟ ସାରା ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୃଗ ଶାବକ ମୋର ଗଲା କୁଆଡେ। ମୃଗ ଶାବକର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଭରତ ନିଜ ଆତ୍ମାଶୟକୁ ବିସ୍ମୃତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ମହାରାଜ ଅନେକ ଦିନ ଖୋଜି 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 ମୃତ ଶାବକକୁ ସେଇ ମୃଗ ଶାବକକୁ ନ ପାଇ ଚିନ୍ତନ ମନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୃଗ ଶାବକକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାରୁ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ମୃଗ ଶରୀର ଲାଭ କଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଜନ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭରତ ମୃଗ ଶରୀର ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜୀବ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥାଏ, ପରଜନ୍ମରେ ସେ ସେଇ ଜନରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଥିବା, ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ କୁକୁର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ନିଜ ବେଡରେ ଶୁଆଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ସେମାନେ କୋଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ପକ୍ଷୀକି ଭଲ ପାଏ, ଯେ ପଶୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ମାଙ୍କଡ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଥାଏ ଅଧିକା, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଏ, ପରଜନ୍ମରେ ସେ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଉଁଲି ଢଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ, ବାପ ନଥାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ, ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମା ସେଇଦିନ ଘରେ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପବନ ବହିବ, ବାପ ନଥାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହବ ସେଦିନ ମା ବି ଘରେ ନଥିବ। ଏ ଭରତ ଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନରେ ସେଇ ଗାଉଁଲି କଥାରେ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ ବିଉଡ଼ି ବସା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ବିଉଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କୀଟକୁ, ଗଛପତ୍ରରୁ କୀଟକୁ ଆଣିଥାଏ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରିଥାଏ, ତା ନାହୁଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏ ନାହୁଡ଼ର ଦଂଶନରେ ସେ ପ୍ରାଣୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ କୀଟଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ବିରୁଡ଼ିକି ହିଁ ଦେଖିଥାଏ, ସେଇ ହିଁ ତାକୁ ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଣି ବିରୁଡ଼ିଟି ମରିଗଲା ପରେ ସେ କୀଟକୁ ନେଇ ତାର ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ, ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ, ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ଘଟଟି ଫାଟିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଜୀବଟି ବାହାରିଥାଏ, ସେ ସେଇ ବିରୁଡ଼ି ରୂପ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯୋଉ କୀଟକୁ ସେ ନେଇ ତା ମାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଫାଟି ଯାଇଛି ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡଟା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବ ତ ସେ ବିରୁଡ଼ି ହିଁ ବାହାରିବ। ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ। ଆଜିକା ବିଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଏହାକୁ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କି ମିଛ। ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେବେ ବି କରିପାରିବେନି, ଯାହା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଆଣିଥିବେ, ପରଜନ୍ମରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବସେଇଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଡାକୁଥିବେ, ଜପ ତପ ଶୟନ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଜପ କରୁଥିବ, ତପ କରୁଥିବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଡାକୁଥିବ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିତିତେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ
କେତେଜଣ ଏମିତି ଜୀବନ ବିତି ଯାଉଛି, ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆଶା ରହୁଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି, ବିଷୟ ବାସନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲା। ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁରୁଚି, ଏ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପସାଧନ କରିଥିଲେ, ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ନା ବିଷୟ ଥିଲା, ନା ବାସନା ଥିଲା, ନା ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ସଂସାର ପ୍ରତି କିଛି ଲୋଭ ମାୟା ଥିଲା। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ତପସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ପାଇଗଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଟକଣା, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାକାଟ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଭରତ ମହାରାଜ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ପତିପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତପସାଧନ କରିଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ମୃଗ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ମୃଗ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ମୃଗ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୃଗ ପରଜନ୍ମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ମୃଗଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ମନେ କଲେ। ପିଲାବେଳୁ ସେ ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯାହାବେଳେ ଭକ୍ତିର ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେ ଏକ ତାର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ତାର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ, ତେବେ ଜାଣିବ ଏହା ତାର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମାନ ରହିତ ଓ ଦୀନ ରହିଥାଏ। ଜୀବ ବାସନାର ଅଧୀନ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଆସେ। ସନ୍ଥ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସେ। ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଚତୁର, ସେ ହେଉଛି ପରଧନ। ପରଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ମନ। ଯଦି ମନକୁ ନିଜ ଅଧୀନ ନ ରଖିବ, ତେବେ ମନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପତନରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆଜି ଭରତ ମହାରାଜ ନିଜକୁ ଅନୁତପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚତୁଷ୍ପଦ ପଶୁରେ ମୁଁ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୃଗରୂପୀ ଭରତ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଓ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର ଖାଉଥିଲେ। ଘାସ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଗଲେ ହିଂସା ହେବ ଭାବି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃଗ ଶରୀରରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଗେ ଏତେ ମେଡିକାଲ ନଥିଲା କି ଏତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ନଥିଲା। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଜି ଆମକୁ ରୋଗ କାରଣ ହେଇଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ। ଯାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ତାକୁ ନ ଖାଇ ଆମେ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ଖାଉଛେ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚିକେନ ମଟନ ନହେଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହଉନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବା, ଯାହାକୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତେବେ ଆମକୁ ରୋଗ ହବନି ତ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନ କେମିତି କରିବା? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ।
ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତପ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜପ କଲେ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପଶୁଟିକୁ ମାରୁଥାଏ, ସେ ପଶୁର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ପାପରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶାଗସବ୍ଜି, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନ କରି ଯଦି ଶାଗସବ୍ଜି ଖାଇବା, ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନିରୋଗୀ ହେବା ସହିତ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏ ସଂସାର ଶାନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସଂସାର ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, କି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, କି ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, କି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ତେଣୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ବା ଭବେତ୍। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଏବଂ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନେବା ଏବଂ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବ ପାରି। ହରି ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम